兄姐妹们，大家平安，Shalom，kita bertemu kembali。感谢我们的上帝给我们学习的机会，dan terima kasih kepada Tuhan memberikan kita kesempatan untuk belajar kembali。我们在线的崇拜会的，我们又不住的要以心灵和诚实的拜我们唯一的神。dan di dalam ibadah online ini kita terus belajar bagaimana kita mau menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran。我们要真正的不住的来学习，来到上帝的面前。dan juga kita mau terus belajar datang di hadapan Tuhan， 要学习从神而来的话。kita mau belajar dari firman Tuhan yang sudah kita belajar， 要凭着神的纯正的道理来学习。dan hidup kita belajar bersandar kepada ajaran yang sehat。 什么是纯正的道理？ apa itu ajaran sehat itu？ 也就是我们真实的话语，真实的道理，yaitu tentang firman Tuhan perkataan yang benar ini。 我们要继续的来坚守， dan terus kita mau berpegang pada ajaran yang sehat ini。 主耶稣基督也要不住的提醒我们，要天天靠着主耶稣基督而喜乐。 dan Tuhan juga mau setiap kita hidup terus bersukacita di dalam Tuhan， 要天天的要确信神是我们的帮助， dan juga yakin percaya bahwa Tuhan itu adalah penolong kita， 天天与神同行， dan juga percaya bahwa Tuhan mau mengingatkan kita untuk kita terus bergaul dengan Allah kita， 要我们真正的天天要抵挡魔鬼的诡计， dan juga setiap hari mau kita terus melawan tipu muslihat iblis， 要真正的要小心这个魔鬼的一些地步， dan juga kita mau setiap saat harus hati-hati dengan langkah-langkah iblis itu。 好，我们弟兄姐妹们要不住的，别忘了要学习从神而来的话，学就是如逆水行舟，不进则退。 mau terus kita belajar ibarat ilmu itu kita mengikuti seperti arus， kita berlayar dan kita maju terus。 好，弟兄姐妹们，我们要预备我们的心来到上帝的面前。 mari setiap kita persiapkan hati kita untuk datang di hadapan Tuhan。 我们要请弟兄姐妹们可以站立起来，来到上帝的面前。 saya mengundang jemaat-jemaat bisa bangkit berdiri untuk kita datang di hadapan Tuhan。 之前我们要做一个祷告， dan sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu。 我们亲爱的父神，我们感谢你今天来到你的圣洁的宝座前， 我们要真正的活在主耶稣基督的爱里， 我们要真正的活出耶稣基督的生命， 在一切事物上所行的就是合神的心意。 在面对一切的难处， 我们要靠着主耶稣基督， 求主耶稣基督赐给我们弟兄姐妹们拥有一个信心十足的人生观， 在我们所行的一切事物都靠着主耶稣基督而活， 活出耶稣基督的生命， 成为你的行道者， 将把整个的生命完全交托在主耶稣基督的手中。 我们将祷告，我们献上感恩， 奉靠耶稣基督的圣名， 我们祷告祈求， 我们相信的大家一起说阿们。 颂赞主我的灵，我的魂，珍崇他的生命，尽全心和全力歌颂你，我珍崇你的生命，颂赞主我的灵。 我的魂，珍崇他的生命，尽全心和全力
将升起，新的一天来临，就是要再来歌颂我神。无论将要面对是顺境或是逆境，当夜晚来临，人要歌颂你，颂赞主我的灵，我的魂，遵从他的生命，尽全心和全力歌颂你，我遵从你的生命。丰盛慈爱，却不轻易发怒。你明知道你的心宽容，以你的美善不住地歌颂你。千万个理由我要敬拜你。从他的生命，尽全心和全力要歌颂你，我遵从你的生命。那日来临，我的力量消失，生命到尽头的时候来到，我心坚定无止境歌颂你，千万年一直到永永远远。从他的生命，尽全心和全力歌颂你，我遵从你的生命。我颂赞主我的灵，我的魂，遵从他的生命。全心和全力歌颂你，我遵从你的生命。哈利路亚，颂赞主我的灵，我的魂，我遵从他的生命，尽全心和全力遵从你的生命，我遵从你的生命，我遵从你的生命，我遵从你，我遵从你。
尽全心和全力歌颂你，我遵从你的生命。被杀的羔羊的生。悲哀，赞美已代替忧伤。为基督赢得这城市，充满了主荣耀的城市。被掳的灵魂的释放，被杀的羔羊的生。主啊，求你恩膏我，在我传扬福音的信念。求你恩膏我，在我传扬福音的信念。为基督赢得这城市，充满了主荣耀的城市。喜乐又代替了悲哀，赞美已代替忧伤。为基督赢得这城市，充满了主荣耀的城市。我被掳的灵魂的释放，被杀的羔羊的生。主啊，求你恩膏我，在我传扬福音的信念。主啊，求你恩膏我，在我传扬福音的信念。为基督赢得这城市，充满
城市，喜乐又代替了悲哀，赞美已代替忧伤。为基督赢得这城市，充满了主荣耀的城市。我被掳的灵魂的释放，被杀的羔羊的生。主啊，求你恩膏我，在我传扬福音的信念。主啊，求你恩膏我，在我传扬福音的信念。我的盼望就在耶稣基督里，在你里面满有平安，生命泉源就在耶稣基督里，有主在我里面活着。我宣告，在我里面的比世上一切更有能力。我不属这世界，我高举耶稣的名。我宣告，在我里面有活水有肉满有能力。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。我的盼望就在耶稣基督里，在你里面满有平安，生命泉源就在耶稣基督里，有主在我里面活着。我宣告，在我里面的比世上一切更有能力。我不属这世界，我高举耶稣的名。我宣告，在我里面有活水有肉满有能力。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。有主在我里面，没有惧怕能战胜仇敌。有主在我里面，没有惧怕还得胜有余。有主在我里面，没有惧怕能战胜仇敌。有主在我里面，没有惧怕还得胜有余。在我里面的比世上一切更有能力。我不属这世界，我高举耶稣的名。我宣告，在我里面有活水有肉满有能力。有耶稣在我里面活着，我勇敢站立。我宣告，在我里面的比世上一切更有能力。我不属这世界，我高举耶稣的名。我宣告，在我里面有活水有肉满有能力。有耶稣在我里
里成为主你荣耀同在的居所，就好像当年云彩怎么样充满摩西的帐幕一样，我们的心也渴望你的同在。圣灵，求你如风吹来，让我们感受到你的真实，如火降临，让我们经历到你的大能，好叫世人知道你果然就在我们中间。如云彩充满，如火焰燃烧，神的光彩照亮黑暗，后来的荣耀必看我前前的，连击全地震动万国，闪开那神的荣耀降临这地，我们渴望你的同在，闪开那神的荣耀充满圣殿，我们敬拜你在荣耀之中，闪开那神的荣耀降临这地，我们渴望你的同在，闪开那神的荣耀充满圣殿，我们敬拜你在荣耀之中，我们敬拜你在荣耀之中。每当我来到主你宝座前，我心我灵向你夫妇敬拜，再次将主权交托全能神，恳求你心意向我显明。每当我来到主你宝座前，我心我灵向你夫妇敬拜，再次将主权交托全能神，恳求你心意向我显明。我愿触动你心弦，全心靠你喜悦，我要举起双手降服于你，贴近你的胸怀，我愿触动你心弦，全心靠你喜悦，握住我的手，就夺我心里，完全属于你。每当我来到主你宝座前，我心我灵向你夫妇敬拜，再次将主权交托全能神，恳求你心意向我显明。我愿触动你心弦，全心靠你喜悦，我要举起双手降服
我心意，完全属于你。多少时候，我们人来到神的面前，我们何等渴望神来触摸我们。可是你知道吗？其实神也何等渴望我们来触摸他的心，他也在等候我们来贴近他的胸怀，使他的心得满足。你愿意来靠近他吗？我愿触动你心弦，全心讨你喜悦。我要举起双手，降服于你，贴近你的胸怀。我愿触动你心弦，全心讨你喜悦。我主我的神，求夺我心意，完全属于你。我愿触动你心弦，全心讨你喜悦。我要举起双手，降服于你，贴近你的胸怀。我愿触动你心弦，全心讨你喜悦。我主我的神，求夺我心意，完全属于你。我主我的神，求夺我心意，完全属于你。Shalom，大家早上好。 Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. 感谢主，今天上帝给我们很好的机会，我们可以来到他的面前。 Puji Tuhan, Tuhan memberi kesempatan sehingga hari ini kita boleh ada di hadapan Dia. 我们可以赞美、敬拜他。 Kita boleh memuji, menyembah Dia. Ya, kita mau dengarkan juga firman Tuhan pagi hari ini. 今天我们也要听神的话语。 Saya ambil tema mengenai gereja Laodikia. 今天我的题目就是老底嘉的教会。 Ya. Beberapa hamba Tuhan 有几个神的仆人 mengatakan bahwa ini gereja Laodikia ini adalah gambaran kondisi gereja di akhir zaman. 有的人说这个老底嘉教会就是在世界末日的教会的形象。 Ya, karena kondisi yang dialami oleh gereja Laodikia atau orang-orang Kristen Laodikia ini persis dengan kondisi kebanyakan ya gereja-gereja saat ini di akhir zaman ini. 因为在老底嘉教会所面临的状况，跟我们现在大多数的教会是相似的。 Biar firman Tuhan ini menjadi peringatan buat kita juga. 所以这个神的话语成为我们的提醒。 Mari kita mau periksa hati kita. 我们要检讨一下自己。 Ya, kita mau dengar firman Tuhan ini. 我们当听了神的话语， Kita mau sungguh-sungguh mengerti 我们要真真正正的明白 nasihat dan teguran Tuhan 神给我们的勉励，给我们的提醒。 yang walaupun kelihatannya keras, 虽然看起来好像很严肃， tapi karena Tuhan mengasihi. 可是因为神是爱我们。 Bapak Ibu tahu bahwa di antara 7 gereja yang Tuhan tegur atau Tuhan sampaikan nubuatan, 你知道吗？在圣经里有7个教会是神所提醒、所神勉励的。 ya. Nah, di antara 7 gereja di Asia kecil ini, 在这7个教会里面，
Gereja Laodikia itu satu-satunya gereja 老底嘉教会是唯一的一个教会， yang tidak ada satupun pujian dari Tuhan. 是没有一个赞扬的。 Semua yang mereka lakukan itu tidak benar di hadapan Tuhan. 所有教会所做的都是不正确。 Dan Tuhan tegur dengan keras. 那神很严肃的提醒他们。 Tapi Bapak Ibu tahu, 可是弟兄姊妹，你知道吗？ rupanya gereja Laodikia ini kelihatannya mereka bertobat. 老底嘉教会看起来他们是悔改了， Sehingga gereja ini bertumbuh 所以这个教会开始成长。 ya, dari selama 4 abad. 它有4个年代， Gereja-gereja yang lain sudah hancur. 其他的教会都已经没有了。 Ya, di Asia Kecil hanya tinggal Laodikia. 在中东，就老底嘉教会， Iya, 不是在中东呀，在这个di Asia Kecil ya, di dekat ke arah Eropa sebenarnya. 靠近欧洲的这一带的， Tepatnya di Turki. 就是在土耳其。 Nah, gereja Laodikia ini mereka di abad keempat menjadi pusat Kristen. 在第4世纪，他们老底嘉教会已经是成为基督徒的中心， Nah, gerejanya bertumbuh besar 他的教会成长得很快， sampai besar gerejanya itu hampir sepanjang kota Laodikia, bayangkan. 这个教会它的容量大概已经是整条这个老底嘉的这个国家。 Ya, jadi saya percaya mereka bertobat, Bapak Ibu. 所以我相信他们一定是悔改了， Sehingga Tuhan pulihkan mereka. 所以神恢复他们。 Bayangkan dari gereja yang paling buruk, 我们看从一个最坏、最烂的一个教会， kita melihat bagaimana mereka bisa berubah. 我们看这个教会怎么样子改变。 Ya, mari kita mau berdoa saat ini. 弟兄姊妹，我们大家一起来祷告。 Bapa di sorga, 我们在天上的父， terima kasih Tuhan. 谢谢你， Engkau Allah yang penuh kasih. 你是一个充满爱的神。 Engkau mau menasehati setiap kami. 主，你勉励我们每一位， Supaya jangan kami tersesat. 叫我们不要迷失， Supaya jangan kami tertipu oleh tipu daya iblis. 我们不要被撒旦所欺骗， Sehingga kami binasa. 所以我们灭亡。 Tapi Engkau menegur kami dengan keras Tuhan. 主，你再一次的严肃的提醒了我们， Karena Engkau seperti Bapa yang sayang anaknya. 你是一位爱孩子的父亲， Yang rindu supaya anaknya bertumbuh dewasa dan hidup dalam keadaan yang baik. 你希望这个孩子成长也活在好的状况里面， Dan mengalami keselamatan. 也经历到救恩。 Apalagi Engkau Tuhan, Engkau Bapa yang kekal Tuhan. 尤其你是一个永恒的父， Engkau rindu supaya setiap orang yang percaya 你希望每一位信你的人 boleh mengalami keselamatan yang kekal bersama dengan Engkau. 能够跟你一起，能够得到这个永 Tuhan, 生。 kami berdoa saat ini, buka mata kami Tuhan. 主啊，现在我们恳求你把我们的 Buat 眼 kami 睛打开 mengerti，Tuhan. 叫我们能够理解明白， Biar kami boleh sadar Tuhan. 叫我们能够惊醒， Kami boleh mengikuti lagi kehendak-Mu dan diselamatkan. 我们能重新跟随你的旨意得救。 Dalam nama Yesus. 我们奉主耶稣的名， Amin. 阿门。 Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, 亲爱的弟兄姊妹， kita lihat di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-14. 弟兄姊妹，我们一起来看在启示录第3章14节。 Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. 你们要写信给老底嘉教会的使者。 Maksudnya malaikat di sini bukan malaikat beneran ya, karena kitab Wahyu banyak menggunakan lambang-lambang. 如果在在印尼话里面说的是天使，不是说在启示录里面这里说的就是天使，因为很多形容。 Nah, yang dimaksud dengan malaikat jemaat di Laodikia ini adalah penatua, pemimpin, gembala jemaat di Laodikia. 这里的这个天使，或者是在中文里面的使者，就是在教会里面是长老的，是领导的。 Jadi nasihat peringatan Tuhan ini ditujukan kepada gembala dari gereja di Laodikia. 所以这个勉励、这个提醒是给老底嘉教会里面的长者、领导者。 Tuhan ya menasehati gembala dan juga jemaat di Laodikia. 神提醒牧者，也提醒会员， Inilah firman dari Amin. 说这位阿门的。 Nah, menarik Bapak Ibu, di dalam Alkitab 那弟兄姊妹非常的奇妙，在圣经里面， hanya di sini satu-satunya 因为唯有在这里， Tuhan Yesus
itu diberi gelar amin. 这里我们称神为阿门。 Ya, kalau kita berdoa, ya kalau ada setiap kali kita berdoa kita akhiri dengan kata amin. 如果我们祷告，我们平常结束的时候都是用阿门来结束。 Artinya, iya saya setuju. 我们的意思就是我是同意的， Itu yang benar, itu yang kami percaya. 这个是正确的，是我们所信的。 Ya, nah terus kemudian juga kalau ada firman Tuhan yang disampaikan lalu kita setuju, kita katakan amin. 或者是如果有讲员在那里讲到，我们同意，我们就说阿门。 Artinya setuju, benar. 我们 Demikian. 的意思就是是的，我同意了。 Juga kalau kita baca di Injil, 如果我们在读在福音书， ya Tuhan Yesus sering berkata demikian. Sesungguhnya aku berkata kepadamu. 主耶稣常常都说：“我实实在在的告诉你。” Nah, dalam bahasa Yunani ditulis 2 kali, amin, amin. 如果在原文里面他们是阿门阿门2个字组成的， Artinya benar-benar demikian. 这个实 Sesungguhnya. 实在在的意思就是阿门阿门。 Ini berasal dari bahasa Ibrani. 那这个是希腊文里面来的。 Jadi kalau dikatakan Tuhan Yesus adalah Sang Amin, 如果我们现在说主耶稣就是那位阿门， artinya Tuhan Yesus itu adalah yang benar satu-satunya. 这里的意思就是这位主耶稣就是唯一的正确的， Artinya dialah Tuhan karena hanya Tuhan yang benar seluruhnya. 他就是完全的正确。 Ya. Jadi ini bicara soal Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan kebenaran. 这里说的就是主耶稣是真理，是阿门。 Seperti yang Tuhan Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. 好像主耶稣称自己也是，我就是道路、真理、生命。 Terus dilanjutkan, Tuhan Yesus juga adalah saksi yang setia dan benar. 主耶稣也是诚信为真实见证的。 Saksi yang setia ini diterjemahkan dari kata yang berarti saksi yang dapat dipercaya, dapat diandalkan. 真实见证的意思就是这位见证人是能够我们信得过的。 Jadi artinya perkataan Tuhan Yesus itu dapat diandalkan, dapat dipercaya. 所以他所说的是我们能够信赖的，是我们能够信心， Dan benar. 也是正确的。 Permulaan dari ciptaan Allah. 在神创造万物之上， Ya, ini baik sekali, Mandarin lebih bagus ya terjemahannya. Jadi dalam kita supaya jangan salah paham, permulaan dari ciptaan Allah bukan berarti Tuhan Yesus adalah permulaan ciptaan yang mula-mula, bukan. 这里所说的是被造之物，不是说主耶稣也是被造的，不是， Tapi Tuhan Yesus yang terutama dari segala ciptaan. 而是主耶稣在万物的上面。 Ya. Jadi intinya di sini mau dikatakan bahwa yang menuliskan surat, ya, pesan yang disampaikan ini kepada gereja Laodikia berasal dari Tuhan sendiri. 所以这个就是他的意思，这个提醒这件事情写下来，就是神自己为了罗底嘉教会的。 Ya, sehingga ini menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan. 所以这件事情是非常重要，需要我们去注意的。 Karena semua yang dikatakan tentang kondisi jemaat Laodikia adalah benar adanya. 所以现在讲到关于罗底嘉教会的状况，就是正确的。 ya, walaupun mereka tidak merasa seperti itu loh. 虽然罗底嘉教会没有这样子的感觉， Tapi yang lebih benar adalah apa yang Tuhan katakan 可是 tentang 现在 kondisi 更正确的就是神说的。 Jadi kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan bagi orang-orang Kristen di Laodikia, mestinya Tuhan ada di mana coba? 如果主是老底嘉教会的主，所以现在主应该在哪个地方呢？ Ya, mestinya Tuhan Yesus itu ada dalam hati setiap orang percaya, betul nggak? 应该主耶稣在每一个信徒的心里面。 Tapi Tuhan Yesus mau berkata, 但是主耶稣这么说： sekalipun kamu mengakui aku Tuhan, 虽然你说我是主， sekalipun kamu berkata kamu adalah murid-muridku, orang percaya, 虽然你说你是信徒，你是我的门徒， tapi Tuhan Yesus tidak ada dalam hati mereka. 可是主耶稣没有在他们的心 Tahu 里。 Tuhan Yesus ada di mana? 知道主耶稣在哪里 Tuhan 吗？ Yesus ada di luar mereka. 主耶稣在他们的外面。 Ya, Tuhan Yesus, walaupun mereka katakan mereka menyembah Tuhan Yesus, tapi sebenarnya Tuhan Yesus tidak ada dalam hidup mereka. 虽然他们说他们正在敬拜耶稣，可是主耶稣没有在他们的里面。
Dari mana kita tahu? Coba kita lihat di dalam Wahyu 3 ayat 20. 我们从哪里知道呢？我们是在启示录第3章20节那里看见。 Lihat, So, aku kan, berdiri di muka pintu 我站在门外 dan mengetok. 敲门， Jikalau ada orang yang mendengar suaraku 若有人听见我 dan 的声音， membukakan pintu, 就开门的， aku akan masuk mendapatkannya. 我要进到他里 Dan 面， aku akan makan bersama-sama dengan dia. 我与他，他与我一同坐席， Dan dia bersama-sama dengan aku. 他跟我们在一起。 Jadi artinya bayangkan, Tuhan di luar, ketok pintu, gak bisa masuk ke gereja, gak bisa masuk ke dalam hidup orang Laodikia ini. 所以弟兄姊妹，我们现在能够明白，主耶稣在外面，主耶稣不能够进到他们的心里面，也不能够进到教会的里面。 Pertanyaan kepada kita yang mengaku orang Kristen 那 sekarang. 现在这个问题轮到我们， Tuhan Yesus ada di mana? 主耶稣现在在哪里呢？ Ya, saya sering dengar kalau ada orang-orang yang sedang membesuk jemaat, ya orang percaya ditanya, Oh, Tuhan Cang-Cang. Yesus ada di mana? 我常常看见有人去探访的时候问那些人，主耶稣现在在哪里呀、 Terus yang dibesuk bilang, oh Tuhan Yesus ada di dalam hati saya. 然后被探访的人说，主耶稣就在我的里面。 Benar begitu. 是的， Mari kita tanya kepada diri kita, benar nggak Tuhan Yesus ada dalam kita? 我们要问一问我们自己，到底主耶稣是不是在我 Jangan 们的里 sampai 面？ kita pikir Tuhan Yesus ada di dalam, 不要当我们认为主耶稣在我们的里面， padahal Tuhan di luar 但是主其实是在外 sedang 面， memanggil-manggil kita. 他正在叫我们 Buka pintu, 开门， buka hatimu, 开你们的心 jangan 门， keras hati. 不要硬着心肠， Aku mau masuk. 我要进去。 Coba kita cek sekarang. 弟兄姊妹，我们来查考一下自己。 Ya, kita akan tahu dari mana buktinya Tuhan Yesus ada di dalam kita atau jangan-jangan dia ada di luar. 所以我们能够明白，到底主耶稣是在我的里面，还是主耶稣原来还在 Kalau 外 Tuhan 面？ Yesus di luar kita, 弟兄姊妹，如果主耶稣在我们的 Bapak 外 Ibu saya 面， mau katakan, 我要告诉你， sekalipun kita ngaku kita orang Kristen, 虽然可能我们认我们自己是基督 sekalipun 徒， kita sudah dibaptis, 虽然可能我们已经洗礼了， tapi kalau Tuhan Yesus masih di luar hidup kita, 但是如果主耶稣现在还在外面的， kita belum selamat, 我们还是没有得救， kita belum mengalami janji Tuhan, 我们还是没有得到他的应 kita 许， tidak akan mengalami berkat Tuhan. 我们也不能够得到他的祝福。 Coba kita lihat ciri-ciri bila Tuhan Yesus itu tidak ada dalam diri kita. 我们大家一起来看一下，如果主耶稣不在我们里面， Coba cek 他的 apakah 现 itu 象。 juga ada dalam diri kita. 现在我们要查看一下自己是不是就是这样子的。 Pertama, 第一， ciri yang pertama kalau Tuhan Yesus tidak ada dalam hidup kita. 第一个见证，如果主耶稣没有在我们的里面， Wahyu 3 ayat 15. Aku Yesus tahu berkata- segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. 启示录第3章15节，我知道你的行为，你也不冷也不热， Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. 我巴不得你或冷或热。 Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. 你却如温水，也不冷也不热，所以我必从我口中把你吐出去。 Jadi ciri pertama Tuhan Yesus itu kalau tidak ada dalam hidup kita, maka hidup kita itu suam-suam kuku di mata Tuhan. 第一个见证，如果主耶稣没有在我们的里面，就是这样子温水一样， Sehingga Tuhan mau muntah. 所以主耶稣要把我们吐出去。 Bayangkan Tuhan lihat kita mau muntah, itu kayak apa tuh? 他看见我们就想要吐了。 Ya, kalau kita lihat seseorang lalu kita bilang, saya lihat muka kamu saya pengen muntah, itu artinya apa? 如果我们看见某一个人，然后我们说我看见你的脸就想要吐，什么 Artinya 意 kita 思呢？ tidak suka, kita benci. 我们的意思就是我不喜欢你，我恨你，我 Nah 憎恨 orang 你。 Kristen yang hidupnya suam-suam kuku ini Tuhan tidak suka. 那弟兄姊妹，如果基督徒是像温水一样，是神所不喜悦的， Tuhan tidak bisa dekat. 神不能够亲近我们。 Kalau Tuhan dekat, Tuhan bisa muntah katanya. 如果说神要 Wow, 亲近 parah 我们，就想要吐了。 Nah, sekarang kita mau mengerti apa maksudnya suam-suam kuku ini. 那弟兄姊妹，现在我们想要明白，到底这个温水是什么意思？ Bukannya sekarang di masa pandemi COVID justru kita harus minum air yang suam-suam kuku. 在这样子的病毒状况的时候，我们应该是喝温水嘛？ Jangan minum air dingin, 说不要喝冷水， ya, nggak bagus. 对身体不好。 Kita juga nggak bisa minum air panas kan, bisa melepuh. 我们也不能够喝热水，因为我们的嘴会生泡。 Karena di sini dikatakan, 这里说的， alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. 所以更好你是冷或者是热。
Kata dingin di sini bukan dingin yang biasa, 那这里的冷不是普通的冷， tapi benar-benar dingin, hampir membeku, sangat dingin. 这里的冷就是真正冷，冷到已经要结固了一样， Atau panas. 或者是热。 Kata panas di sini diterjemahkan dari kata artinya air yang mendidih. 这里的热就像滚水一样， Bukan, kita tidak mungkin minum air yang mendidih, 我 Bapak 们不 Ibu. 可能喝滚水。 Ya. Nah, tapi kenapa dikatakan Tuhan lebih suka yang seperti itu? 可是为什么说神喜欢的就是这样子？ Jadi maksudnya suam-suam kuku ini bukan seperti yang kita pikir air yang hangat-hangat gitu, 那 bukan. 现在我们所说的这个温水，不是我们想象里面的那种温 Jadi 水。 begini Bapak Ibu bisa lihat di peta, 那弟兄姊妹，我们可以看在地图上， kota Laodikia 老底嘉教会的地方， itu memiliki sungai 它有一些的河流， yang airnya berasal dari 2 sumber. 从2个地方进来的， Satu dari Hierapolis. 一个是从 Hierapolis 那里来， Nah, Hierapolis ini daerah pegunungan 这个是在山区， yang terdapat mata air panas. 它的水泉是热水泉， Itu air yang mengandung belerang, 它的水是有这个 belerang 里面， ya. Dan banyak mineral-mineral, 在里面还有很多的艺术。 ya. Dan sumber air yang satunya 那另外一个泉源 itu berasal dari Kolose. 是从哥罗瑟来的， Nah, air dari Kolose 如果从哥罗瑟来的水 itu，air yang dingin sekali, 它的水是非常的冷， ya. Nah, air yang dari Kolose, 从那里来的水 air dingin ini 也是这个冷 ini 水， air yang segar dari mata air yang bersih dan orang pakai ini untuk minum. 从一个非常干净的泉源流出来，是人能够喝的。 Dan air yang dari Hierapolis, 从 Hierapolis 来的水， orang-orang ke Hierapolis itu untuk berendam. 他们到那个地方是用来泡泉 Itu，air tidak bisa diminum 那个水是喝不了 karena 的， mengandung mineral-mineral ya, belerang yang bisa menyembuhkan sakit kulit. 因为那里有一些的这个泉是用来医皮肤病的。 Ya. Jadi banyak orang-orang yang sakit di tubuhnya, rematik segala macam itu pergi merendam di air panas di Hierapolis. 所以有很多有病的人，他们到那里去泡这个 Hierapolis 的水。 Nah, waktu air dari Hierapolis dan dari Kolose itu bertemu di Laodikia, 那从那里来的水，然后跟 Hierapolis 来的水混在一起在罗底加地方的时候， air ini menjadi suam-suam kuku. 这个水变成温水了。 Tapi bukan suam-suam kuku yang biasa, 这个温水不是普通我们说 yang disukai banyak orang-orang yang sudah lanjut usia. 是老人家喜欢的那种温水，不是的。 Air ini bahasa aslinya disebut moyung. 这种水原文说是没用的水了， Meoyung, gak ada gunanya. 没有用的这种水， Kenapa? 为什么呢？ Karena ini gak bisa diminum, 因为这种水我们不可以喝， walaupun hangat. 虽然是温的， Kenapa? Karena mengandung zat-zat mineral yang bisa meracuni tubuh. 因为它含有这些矿物是能够毁坏我们身体的。 Tapi juga tidak bisa jadi obat kulit. 可是这些矿物也不能够成为我们医病的东 Karena 西， sudah bercampur dengan air biasa sehingga kadarnya sedikit. 因为这个水已经跟普通的水混在一起了， Ya, tidak seperti waktu di sumbernya di Hierapolis. 不像从它源泉那里出来的时候， Jadi air ini benar-benar tidak berguna. 那这一种的水是没有用的水， Tidak bisa diminum, 不能够喝， tidak bisa jadi obat. 也不能够成为药。 Bahkan kalau dipaksa minum, 如果我们勉强把它喝下去， orang itu pasti muntah. 这种我们喝的人就会吐， Karena rasanya nggak enak sekali. 因为它的味道不好。 Nah, itu yang Tuhan Yesus maksudkan. 那弟兄姊妹，这个就是神所说的。 Kehidupan orang Kristen di Laodikia moyung. 基督徒在老底嘉教会已经是没有用的了， Ya, mereka tidak menjadi saksi Kristus, kehidupannya jadi batu sandungan. 他们没有成为基督的见证人，反而成为绊脚石。 Ya, iya betul. Ya, mereka tidak hidup memuliakan nama Tuhan. 他们没有荣耀神的名， Mereka tidak melayani Kristus. 他们没有服侍神， Mereka melayani diri sendiri. 他们服侍的只是自己， Mereka tidak melakukan apa yang senangkan Tuhan. 他们没有做神所喜悦的事， Mereka melakukan apa yang menyenangkan diri mereka. 他们所做的是喜悦自己， Nggak ada gunanya. buat 所以 Tuhan. 这一类的人是没有用。
Ya, Tuhan muak dengan orang-orang seperti itu. 主对这种人是呕吐的。 Ada seorang penafsir Alkitab berkata 有一个神的仆人翻译圣经， tentang ayat ini. 他去理解这个 Dia 圣经， berkata begini, 他这么说： jika engkau mengaku Kristen, 说如果你承认你是基督徒， tapi tidak sungguh-sungguh komitmen untuk mengikut Yesus, 但是你没有认真的跟随着主， engkau bukan Kristen sejati. 你就不是一个真正的基督徒。 Dan Tuhan akan menolak engkau. 神主耶稣会拒绝你。 Nah, itu yang dimaksud dengan orang Kristen Laodikia yang suam-suam kuku ini. 那弟兄姊妹，这个就是老底嘉教会的 Mereka 温 tidak 水， sungguh-sungguh. 他们没有认真的， Ya, ngaku aja Kristen, ngaku-ngaku. 他们只是承认而 Tapi 已。 kehidupannya tidak mencerminkan hidup yang takut akan Tuhan. 可是生命里面没有显现出来，他们是敬畏神的。 Mereka pergi ke gereja, 他们有去教会， mereka beribadah, 他们聚会， mungkin mereka berdoa juga, 可能他们也有祷告， tapi dalam kehidupan mereka 但是在生活里面 tidak ada takut akan Tuhan, tidak punya hati yang mengasihi Tuhan. 没有敬畏神的心，也没有爱神的心， Seperti garam yang tawar, 就好像没有咸的盐， ngoyung. 没用。 Ciri yang pertama itu. 这个是第一个象征。 Ciri yang kedua, 第二个象征， Wahyu 3 ayat 17a. 启示录第3章17节。 Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. 你说我是富足，已经发了财，一样都不缺。 Ciri yang kedua, 第二个象征的， bahwa Kristus tidak ada dalam hidup kita, 证明一个基督徒没有主耶稣在他的里面， yaitu orang yang puas dengan keadaan mereka. 就是一个人已经满足现在的状况， Ya, sudah cukup. 够了。 Jadi orang Kristen sudah dibaptis, 一个基督徒洗礼了， ya sudah selamat kan? 已经得救了， Tinggal tunggu mati masuk surga. 就等死吧， Ya. 死了之后上天堂 Ya。sudahlah begitu, ya hidup ini apa yang bisa dinikmati nikmatilah. 所以我们活着的时候，能有享受什么就享受， Jangan denger yang nggak enak, teguran, nasihat, udahlah. 不要再听那些不好的，有一些提醒 Ya 啊、勉 umur 励的 juga。sudah tua, 我又年长了， ya hidup udah penuh dengan kesusahan. 已经活了这么苦， Ya udahlah saya nggak mau lagi. Ya pikirin yang jelek-jelek. 所以我不要再想那些不好的， Saya mau nikmati hidup ini. 我要享受现在的生活， Ya apa yang bisa dimakan dimakan aja. 能吃什么就吃什么， Ya jangan pikirin yang jelek-jelek. 不要想那些不好的， Kelihatannya baik, 看起来是好， tapi sebenarnya 但是 kita tidak bisa menipu diri kita. 我们不能够欺骗我们自己。 Kalau kita mau cari kesenangan 如果我们想要去找 di dunia ini, 在世界上好 kita akan 的， kecewa. 我们一定会失 Tidak ada yang 望， dapat memuaskan kita. 因为没有一样东西能够叫我们满足。 Coba lihat 我们来看一 orang 下， yang cari hiburan, 如果我们去找娱乐的， ya akan terus-terusan cari hiburan. Orang yang suka minum, 他们会不断的一直去寻找。如果有人喜爱醉酒的也是， ya mereka tidak akan walaupun mabuk mereka akan minum terus 虽然他们已经醉了，还是他们在继续去 sampai 喝， terkapar nggak bisa minum lagi. 躺在那里已经喝不了了， Begitu bangun masih mau minum terus, 起来之后 nggak 又要 pernah 喝， puas. 所以没有满足。 Yang suka nonton film Korea 如果喜欢看朝鲜片、 nonton 韩 terus, 国，看韩国片的时 nggak 候也是看 bosen-bosennya, 看 nggak capek-capeknya, 没有累的看的。 ya. Yang suka makan terus dan nggak pernah puas sampai sakit itu datang. 如果吃也是吃什么都吃，一直吃到病。 Ya, mencari apa yang dia suka, bukan apa yang Tuhan suka. 他所找的是自己的喜悦，不 Ini 是神的喜悦。 namanya, ya, itu tadi. Mereka pikir mereka cukup baik. 他们这个就是说，他说我已经足， Mereka 满足 tidak 了 takut sama Tuhan, mereka tidak cari apa yang Tuhan mau. 他们也不敬畏神，不需要去找神所喜悦的。 Jemaat Laodikia 那罗底家的教会 adalah jemaat Kristen yang paling kaya di seluruh Asia Kecil. 在小亚洲里面，罗底家教会是最富有的， Sehingga mereka bangga sekali. 所以他们非常的自豪。 Tahun 60 Masehi, 在60年代的时候， di Asia Kecil terjadi gempa bumi yang dahsyat. 在小亚洲发生很大的地震， Kota-kota di sekitar situ hancur semua. 在那一带的屋子都已经坏了， Termasuk Laodikia. 包括罗底家。 Sehingga Kaisar Nero di Roma 所以在罗马的尼罗王
Mereka dia memberikan bantuan kepada kota-kota yang kena gempa ini untuk supaya bisa dipulihkan lagi. 所以他给一些的费用，叫这些城市能够再起来。 Tapi Laodikia 但是老底 yang 嘉 hancur juga karena gempa. 那个时候已经也是破坏了， Pemimpin kotanya tulis surat ke Kaisar Nero di rumah. Di 在那里 Roma. 的领导他们写信给尼罗王， Kaisar 他说：“王， tidak perlu bantu kami. 你不需要帮助我们， Kami sanggup bangkit kembali. 我们自己能够起来， Kami punya cukup kekayaan 我们拥有自己的 untuk 财富， membangun kota kami. 我们来建立我们自己的城市。 Kasih dananya buat yang lain. 你把你的钱分 Kami 给 tidak 其 perlu 他的人， bantuan 我 Kaisar. 不需要你们的。 Betapa sombongnya. 我们看他多骄傲， Dan benar. 但是也是事实。 1-2 tahun kemudian kota ini bangkit pulih kembali seperti sedia kala. 在1-2年过后，这个城市恢复以 Hebat 前的 sekali. 繁荣。 Bapak Ibu tahu, 你知道吗，弟兄姊 kota 妹？ Laodikia ini begitu kaya 罗底嘉教会非常的富有， karena kota ini adalah pusat ekonomi, bahkan disebut pusat perbankan di seluruh Asia Kecil. 因为在罗底嘉教会被称为整个小亚洲里面的银行 Jadi 总部。 bank-bank itu bukan zaman sekarang ada. 好像以前那个银行不是每个地 Jadi 方都有， 2000 tahun yang lalu sudah ada perbankan. 在2000年以前已经有了银 Tempat 行。 orang pinjam, meminjam uang, tukar uang. 在那个地方，他们能够互相的借钱、付钱， Karena di situ banyak orang-orang asing yang datang ya membeli ya barang-barang hasil produksi dari Laodikia. 所以也有很多外部来的在那里，他们能够买卖， Jadi mereka tukar uang, 他们要换钱。 ya. Nah, Bapak Ibu tahu hasil dari Laodikia yang sangat terkenal, 你知道吗？在老底嘉地方最出名的 mereka menghasilkan mereka punya kain wool, Kain wool wool dari bulu domba. 哦，他们有这个毛的布，是 Yeah. 从羊毛布。 Nah, khusus domba-domba di sana itu warnanya hitam kebiru-biruan dan mengkilap. 在那里的羊的毛是黑蓝色，有一点发光的， Ya, jadi begitu disukai orang-orang. 所以这种的布非常人家爱。 Dan karena hanya di daerah situ yang ada, 呀，唯一的有的地 makanya 方就是 harganya 在那 sangat 里， mahal. 所以它的价钱非常的高。 Kemudian kota ini juga penghasil obat, 在这个城市也是产 ya, karena 药 ada 的城 aliran air, mereka bikin pipa dari Hierapolis ke kota itu dan mereka bikin obat salep bata. 因为在那个地方，他们把这个Hierapolis 那里的水拿到那里去做药，用来眼睛， Dan salep kulit, ya. 也是做皮肤的药。 Jadi mereka pusat obat-obatan, pusat perdagangan dan pusat perbankan 所以 keuangan. 在这个城市，他们是药的中心，然后经济的中心，财务的中心， Mereka 财贸 sangat 的 kaya, 中心。 mereka tidak perlu apa-apa. 所以他们什么都不需要， Makanya mereka merasa ya agama Kristen 他们感觉到我是基督徒， tapi nggak perlu Tuhan. 我们不需要有神。 Sehari-hari mereka punya kemampuan untuk hidup dan menikmati hidup mereka. 每天他们都能够做完这一天，经历了这一天，能够享受这一天。 Ya, mereka tidak perlu Tuhan. 所以他们没有需要神， Sekalipun agama Kristen. 虽然可能他们宗教是基督教， Ya. Karena itu Tuhan Yesus di luar mereka. 所以主耶稣就在他们的以 Mereka 外， tidak melekat sama Yesus. 他们没有跟神连在一起。 Coba kita tanya sama diri kita. 现在我们问一下自己， Kita lebih suka liatin buku tabungan kita atau kita lebih suka waktu kita sadar nama kita tercatat di kitab kehidupan. 我们想一想，我们到底是更喜爱看我们的银行存折，还是喜爱看我们的名字有没有在天上记下来？ Ya, saya pernah dengar berita 我曾经听过一个消息， ada orang-orang dunia yang begitu bangga dengan hartanya. 有很多的世人，他们非常对自己的财务非常的 Dia 自豪， foto buku tabungannya, 他把自己的银行簿给照下来， ya, tunjukkan bahwa dia begitu banyak harta, banyak uang 去 di 显 bank. 配他有很多的财富， Dia punya banyak harta kekayaan, mobil-mobil, rumahnya difoto, dikirim ke medsos. 有屋子有车，照了然后放在媒体上。 Ya. Apakah kita juga seperti itu? Kita lebih suka, kita lebih bangga membicarakan harta kita, keuangan kita daripada kita lebih suka
kita lebih bangga dengan Kristus? 我们是不是也是跟他们一样呢？我们更喜爱讲说关于财富的事情，比起我们讲关于耶稣的事情。 Di dalam Galatia 6 ayat 14. 在加拉太书第6章第14节， Ya, Paulus berkata begini. 保罗这么说： Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. 说我不能够自豪，因为除了在基督耶稣的十字架里面， Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. 因为世界已经被钉十字架。 Paulus begitu bangga dengan salib Kristus. 我们看保罗是对基督十字架是有这 Apakah 么的 kita 自 bangga 豪 dengan。salib Kristus? 那我们是不是也是一样呢？ Ya, banyak 喜 orang 爱十字 Kristen 架 yang begitu bangga dengan salib Kristus, Bapak Ibu. 有很多的基督徒他很爱十字架， Sehingga badannya ditato salib. 所以身体把它给大多成与十 Ada yang 字架， mukanya, pipinya ditato salib. Begitu bangga dia sama salib. 或者是他的脸也给大多成十字架。 Ya, ada yang beli kalung ya emas salib besar-besar. 或者是 Dari emas 买十字架的颈链很大很， Begitu 哇， bangga 他们也是 dengan 非常 salib 的自豪。 ya, tapi perhiasan. 可是他们爱的只是这个首饰。 Bukan itu maksud Paulus. 那保罗的意思不是这 Tapi yang 个， dia maksud adalah Paulo的意思。 dia begitu bersyukur kepada Kristus. 他非常的感谢主， Dia begitu mengerti bahwa yang Tuhan sediakan bagi dia itu jauh lebih mulia, 他知道神所预备给他的是那么 jauh 荣 lebih 耀， berarti. 是那么的有价值， Sehingga dia rela menderita karena Yesus. 所以他愿意为基督受苦。 Karena dia 受 tahu 难 penderitaan di dunia ini 他知道这个世界上的 tidak 苦难 sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan Yesus sediakan. 根本比不起主耶稣以后要 Itu 预 yang 备给他 dimaksud 的荣耀。 ya. Dan Paulus bangga dengan itu. 那弟兄姊妹，我们知道保罗非常非常的自豪。 Dia boleh menderita karena mentaati firman Tuhan, melayani Tuhan. 如果他受苦受难，是因为他要顺服 Dia 神的话 mengalami 语。 kesusahan 当他经历到难处， demi dia taat sama Tuhan. 就是为了他能够顺服神。 Buat dia 对他来说， harta di surga, 是天上的财 keselamatan yang 富， kekal, 是永生的。 kehadiran Tuhan bersama dengan dia, 神的同在对他来说， ya, itu jauh lebih berharga, 这个是远超过一切价值， jauh lebih dia banggakan 远超过一切所得到的， dari apa yang dunia sediakan. 比起世界上给预备的。 Bapak Ibu, kalau kita pikir, waduh, iya ya, saya belum begitu ya, 可能弟兄姊妹你会想，我是这样子， seharusnya begitu. 我应该是那样。 Kalau tidak begitu, 如果不是那样的， kita belum memperlakukan Tuhan 我们还没有对待我们的主， sebagai Tuhan. 没有对待他好像神一样的对待他。 Ya, ada lagu yang berkata, 有一首歌这么唱： kehadiran Tuhan 神的同在 itulah surga. 就是天堂。 Tuh, ya. Apakah kita merasakan itu? 弟兄姊妹，你能感受到吗？ Kalau nggak ada Tuhan dekat kita, 如果没有神跟我们在一起 kita，nggak merasa damai. 我们不会感觉到平安。 Nonton film Korea, 我们看 main game, 看这个电影，或者是看打手机， ya, itu bisa membuat daging kita merasa enak, tapi tidak bisa memuaskan kita. 能够令到我们的肉身感觉到舒服，可是呢，满足不了我们。 Ya, Tuhan sedang ingatkan kita. 弟兄姊妹，神在提醒我们， Apakah Tuhan Yesus benar-benar berarti bagi kita? 他是不是对我们真的非常重要呢？ Ini ciri yang kedua, 弟兄姊妹，这个是第二个象征， bahwa Tuhan Yesus tidak ada dalam gereja Laodikia. 这个象征就是罗底嘉教会没有神的同在， Karena mereka puas diri dengan keadaan mereka. 因为他们对自己的状况非常的满意。 Yang ketiga, 第三个， ya, ciri yang ketiga, 第三个象征 tertipu dengan keadaan dunia. 就是被世界的状况所欺 Sehingga mereka 骗， tidak punya hati yang berjaga-jaga. 所以他们没有一个警醒的 Mereka 心， pikir mereka sudah selamat. 他们认为自己已经得救了， Mereka lupa sama Tuhan dalam hidup mereka sehari-hari. 在日常生活里面就完全忘了有神 Ya。mungkin kalau lagi beribadah mereka mungkin ya
kusuk, tapi dalam kehidupan sehari-hari mereka nggak ada bedanya sama orang yang tidak 可 kenal 能聚 Tuhan. 会的时候还能够感受到有神， Mereka tidak berjaga-jaga, tidak punya hati yang takut akan Tuhan. 可是他们没有警醒保守自己敬畏神的心。 Lihat Wahyu 3 ayat yang ke-17b. 我们再看启示录第3章17下一半。 Karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. 却不知道你们那困苦可怜、贫穷、瞎眼、侧身的。 Ya, yang ketiga, 第三个见证， kita pikir kita sudah aman di dalam Tuhan, kita sudah jadi orang Kristen, kita sudah dibaptis, kita sudah beres. 我们认为我们在基督里面，我们已经安全了，我们已经得到释放 Itu 了。 adalah tipu daya iblis. 弟兄姊妹，这个是撒旦的欺骗。 Ya, iblis nggak takut kita pergi ke gereja. 撒旦不怕我们去教会， Setan tidak peduli kita sudah dibaptis atau belum. 撒旦也不管你有没有受洗， Yang penting jangan sungguh-sungguh ikut Tuhan. 最主要就是你不要认真的跟随 Yang 主， penting nggak usah berjaga-jaga. 也最主要你不会警醒。 Tapi justru Tuhan ingatkan kita, 弟兄姊妹，神提醒了我们， berjaga-jagalah senantiasa. 你们要警醒， Ya, karena kamu tidak tahu kapan waktunya kamu menghadap tata pengadilan Tuhan. 因为你不知道什么时候你将会面对他的宝座。 Hari ini, 弟兄姊妹， kalau 今 engkau 天 dengar firman Tuhan bertobat, kata 你如果 Tuhan. 听了神的话，你就悔 Artinya 改。 apa hari ini? 今天是什么？ Setiap hari Bapak Ibu. 不是今天，而是每一天。 Tiap hari kita harus periksa hati kita. 是每一天我们要查考我们的 Apakah 心， Yesus ada dalam kita? 是不是耶稣在我的心里？ Kalau Yesus tidak ada dalam kita, kalau kita tidak mengalami Tuhan, dalam 如果 hidup 耶 kita, 稣没有在我们的里面，我们没有经历到耶稣的时候， maka kita tidak akan tahan uji, kata firman. 所以弟兄姊妹，我们不能够受到考验， Artinya kita akan ditolak. 我们以后被拒 Kita 绝。nggak akan tahan dalam pencobaan. 我们当在试探的时候，我们一定不 Kita 能够 akan 坚固 jatuh， 我们会跌倒。 Karena itu Tuhan ingatkan kita. 弟兄姊妹，神提醒我们， Hari ini, setiap hari 今 berjaga-jaga. 天每一天你都要警醒。 Tapi orang Kristen Laodikia, 但是老底嘉教会的基督 dia 徒， tidak sadar. 他们不理解， Dia pikir mereka berpakaian kok bagus. 他们认为我穿得好， Dia punya rumah, 我有屋子， ya sudah nyaman. 已经宿舍了， Ya, padahal mereka nggak sadar. 但是他们没有 Di 警 mata 醒， Tuhan, 在主的眼里， mereka itu malang. 他们是可怜的。 Bahasa aslinya, 他的原文是说 Yanwong. 可怜， Mereka nggak sadar. 他们不晓得。 Tuhan bilang kamu kasihan loh. 主说你们太可怜了， Kamu nggak selamat. 你不能够得 Kamu 救。 nggak sadar. 其实你不晓得， Aku di luar kamu. 我在你里外面。 Mereka fokus kepada kesenangan dunia. 他们注重就是世界的享受， Menyenangkan daging. 去享受身体。 Ya, sedikit baca Alkitab, 读圣经很少， sedikit berdoa, 祷告很少， sedikit melayani. 服侍的很少， Udah, 够了。 cukup. 他们说够了。 Tuhan bilang kamu buta. 神说你们是瞎眼的， Telanjang. 你们是侧身的。 Telanjang ini bicara soal hidup yang tidak kudus. 侧身的意思是没有圣洁的生活。 Ya. Engkau miskin. 你是穷困的， Itu keadaan 这个就是你的状况。 orang-orang 现在的 yang 人， tidak berjaga-jaga dalam Tuhan. 这些人没有在主里面警醒。 3 hal. 弟兄姊妹，3件事情： Suam-suam. 温水 Tidak ada gunanya. Moyung. Hidupnya Meyung. tidak menjadi saksi Kristus. 没有成为基督的见证。 Ya. Merasa puas 第二，感觉到很满 dengan 足， keadaan dia. 满足自己 Tidak 的 punya 状 hati 况， yang sungguh-sungguh haus untuk lebih dekat sama Tuhan. 没有一个渴慕的心，想要更亲近神。 Ketiga, 第三， tertipu akibatnya sama setan. 被撒旦欺 Pikir 骗 sudah，selamat. 以为已经得救了， Padahal Yesus tidak ada dalam dia. 其实耶稣根本没在他里面。 Itu akan terbukti pada saat pencobaan datang. 当有试探的时候，就能 Saat 够现 masalah 身。 datang, 当问题来临了， pasti dia akan jatuh dalam dosa. 他一定会陷在罪里。 Ya. Itu yang terjadi dengan jemaat Laodikia. 弟兄姊妹，这个就是老底嘉教会发生的。 Karena itu, 所以弟兄姊 ini 妹， peringatan Tuhan. 这是主的提醒， Bertobat. 悔改。 Ayat yang ke-18. 第18节， Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dan dalam api,
我劝你向我买火炼的金子。 Jadi ini yang harus kita lakukan supaya kita ya mengalami janji Tuhan. 弟兄姊妹，这个是应该我们所做的，想要得到神的应许， Beli dari Tuhan emas yang murni. 从主那里买金银。 Jadi bagaimana beli dari Tuhan? Nah, Bayar sama- pakai apa? 怎么样子去买呢？用什么来买？ Ya. Tapi ada harga yang mesti kita bayar. Kita nggak bisa dapat begitu aja. 我们需要有代价，我们不能够只是白白的得到。 Ya, kita lihat di dalam Yesaya 55 ayat 1. Dengan apa kita bayar emas yang murni ini? 我们大家一起来看以赛亚书第55章第1节，我们看用什么来买？ Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan ini ada 3 hal yang Tuhan suruh beli. 弟兄姊妹，在这个圣经里面 Kita 有 lanjut dulu ya. 3件事是神要我们 Sebelum 买 kita 的。 masuk ke Yesaya 55 ayat 1, kita lihat ada 3 hal yang Tuhan ingatkan untuk dibeli dari Tuhan. 那有3件事是神要我们去买的， Pertama, emas yang telah dimurnikan dalam api, 是在火里面已经纯净的金 agar 子， engkau menjadi kaya, yang benar kaya. 说你们能够成为富有的。 Kedua, pakaian putih, 第2是白的衣裳， ya. Yang ketiga, 第3 minyak untuk melumas mata. 是油。 Nah, coba kita lihat sekarang. 那我们现在来看， Kita mau beli dari Tuhan, bayar pakai apa? 我们现在要从主那里买来看，但是用什么买？ Coba kita lihat dalam Yesaya 55 ayat 1. 在以赛亚书第55章第1节， Bahasa Mandarinnya silahkan. 我们一切干渴的都当就近水来，没有银钱也可以来，你们都来买了吃，不用银钱，不用价子，也来买油跟奶， Ya. 酒跟奶。 Ya, jadi bahasa Mandarin lebih tepat ya. Bahasa Indonesia di dalam Alkitab LAI maupun BIMK maupun bahasa Indonesia sehari-hari kurang tepat ya, kurang menggambarkan makna yang sesungguhnya. Saya bacakan dalam bahasa Indonesia. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli. Dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Tapi dalam bahasa aslinya itu bunyinya begini. 在原文的圣经里面，它是这么说的， Seperti yang dalam bahasa Mandarin katakan. 跟中文的圣经差不多。 Hai semua yang haus, 你们 datanglah 一切干渴的 ya, 进来， minumlah air. 过来喝水。 Dan siapa yang tidak punya perak, tidak punya uang, 没有银钱的 datang. 也可以来。 Belilah gandum dan makan. Jadi tidak punya uang tapi mesti beli. 他没有钱，但是他需要买， Ya, supaya dapat makan gandum. 买了之后才能够吃。 Ya, datang dan beli gandum. 是的，来买这个米吃， Beli anggur, 买这个酒， beli susu. 买这个奶， Tapi bukan dengan perak, 但是不是用银钱， bukan dengan uang yang dari dunia. 不是用世界来的钱 Jadi 买。 kita harus beli, Bapak Ibu. 那弟兄姊妹说 Kalau， 我们还是需要买。 kalau Tuhan Yesus ada di luar kita, kita belum selamat. 如果主耶稣在我们的外面，我们还没 Kita 有 harus 得 beli 救， Tuhan. 我们还是需要买。 Beli dari Tuhan 我 emas 们 ini. 需要从主那里买金， Tapi bukan dengan harta kita. 但是不是用我们的钱 Tapi 财 dengan 买。 ini. Kita baca lagi Yesaya 55 ayat 1. 我们再看以赛亚书第55章 Hai 第1节， siapa yang haus, 说反渴的， hanya yang haus 一切干渴的， yang dapat membeli dari Tuhan gandum, minyak, dan anggur. 能够从主那里买食物、买油、买奶。 Hanya orang yang hatinya sadar 唯有那些心里已经理解明 akan 白了， dosa-dosanya, 他理解自己是犯罪， akan kesia-siaan hidupnya. 他知道自己是没有用的， Yang tahu bahwa semua kekayaan dunia, semua kenikmatan dunia itu moyung. 他知道世界上所有的财富、所有的金钱都是没有用 Itu 的， semua akan akhirnya juga binasa. 这一切以后都是灭亡的。 Hanya berkat dari Tuhan itu yang sungguh-sungguh berkat.
唯有从主来的祝福，这个才是 Orang 真正 yang 的祝福。 rindu mengalami keselamatan dari Tuhan. 一个人是渴望从主那里得到救恩的人， Orang yang sudah muak dengan dosa-dosanya. 一个人已经对自己的罪想呕吐的 Inilah 人， orang yang haus. 那这些人就是渴慕的人。 Orang yang sadar dia perlu Tuhan. 他明白他自己非常需要神， Hanya orang-orang seperti ini 唯有这一类的人 yang bisa memperoleh emas yang murni dari 才 Tuhan. 能够从主那里得到金子。 Hanya orang yang sungguh-sungguh merasa butuh sama Tuhan. 还有只有那些完全知道他需要神， Yang akan bertobat sungguh-sungguh dan memperoleh baju yang putih, jubah kekudusan yang dari 他 Tuhan. 需要悔改，他才能够得到这个洁白的衣 Hanya orang yang 裳。 sungguh-sungguh mau bertobat yang perlu Tuhan. 唯有那些真真正正悔改的人才需要神。 Dia akan diberikan salep, sebenarnya salep bukan minyak gitu, salep lebih 应 tepat. 该是给他这个膏，不是这个油， Sehingga dia bisa melihat 所以他能够看见 bahwa dunia ini penuh dengan kesia-siaan, kenikmatan dunia, entertainment dunia itu sia-sia. 他知道这个世界上的所有的这个都是白费的。 Dengan waktu dia datang dengan hati yang haus, Tuhan akan membuka mata dia sehingga dia bisa melihat bahwa janji Tuhan, pengharapan yang ada dalam Tuhan, itulah sukacita yang sejati. 当他能够有渴慕的心去寻找神的时候，眼睛开了，他才知道哦，这个才是我所需要的， Itulah yang paling penting dalam hidup ini. 这个才是我生命里面最重要的。 Apakah kita punya hati yang haus? 弟兄姊妹，我们有没有一个渴慕的心？ Kalau tidak punya hati yang haus, 如果没有渴慕的心， kita tidak bisa mendapatkan emas yang murni. 我们就不能够得到金子。 Bapak Ibu tahu apa itu emas yang murni? 你知道纯洁的金子是什么吗？ Ya. Emas yang murni itu adalah iman yang benar. 纯洁的金子就是这个正确的信心 Kita。dilihat dalam 1 Petrus 1 ayat 7. 我们大家一起来看，在彼得前书第1章第7节。 Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang tua, emas yang murni, emas yang lama. Ya. Daripada emas yang fana. Ya, emas yang di dunia ini ya itu akan bisa lenyap, bisa dicuri, bisa hilang. 世界上的金子能够失去，能够被夺去， Tapi emas yang dari Tuhan. 可是从神来的金子， Wow, inilah yang benar-benar pau pay ya, pau kue. ini yang betul-betul berharga。 Ya. Ini yang benar-benar bermanfaat bagi kekekalan. 这个也是对我们的永生是最有用处的。 Ya. Iman yang benar, 正确的信心 iman yang murni, 是一个受 itulah emas yang murni. 被火试炼的信心，这个才是纯洁的 Bapak 金 Ibu, 子。 bagaimana kita punya emas? Bagaimana kita bisa punya iman yang benar di 那 hadapan 弟兄 Tuhan? 姊妹，我们怎么样子能够拥有正确的信心呢？ Kita lihat jemaat Laodikia, mereka tidak punya iman yang benar. 我们看老底嘉教会没有正确 Iman 的 yang 信 benar 心。 itu punya dua hal. 正确的信心有两部分， Mereka punya dasar, 他们有地 mereka 基 punya，bukti. 他们有证据。 Ibrani 11 ayat 1. Dasarnya adalah 他们的地基是什么？ iman yang benar itu karena mereka mengerti kebenaran firman Tuhan. 他们明白神的话 Mereka 语， percaya kebenaran firman 他们 Tuhan. 相信神的话语。 Dan yang kedua, 第二， mereka punya bukti. 他们有证据， Mereka memperlakukan firman Tuhan sebagai firman Tuhan, sebagai apa yang Tuhan sendiri katakan kepada 他们 mereka. 对待这个神的话语是按照神的话语来 Sehingga 对 mereka hormat dan mereka taat. 所以他们敬畏，他们顺 Kalau 服。 mereka mulai menyimpang, mereka akan benar-benar menyesal. 如果他们偏离了，他们会后 Mereka akan 悔， bertobat. 他们会悔改， Karena mereka sudah sadar bahwa mereka sudah menjauh dari Tuhan, itu membuat mereka binasa. 因为他们知道他们离开主就能够令到他们灭亡。 Mereka memperlakukan Tuhan sebagai Tuhan. 他们对待神就像对待神一样。 Itu buktinya 那弟兄姊妹，这个就是他的 bahwa 证 kita 据。 punya iman yang benar. 我们的信心就是正确的， Kita percaya dan mengerti firman Tuhan. 我们信明白神的话语， Dan kita taat sama firman. 我们也顺服神的话语。 Ya, bukan berarti kita sempurna. 不是说我们就完全了， Tapi kita punya hati yang lembut, 但是我们是有一个温柔的心， yang peka. 我们有一个敏 Sehingga 锐的 waktu 心。 kita
menyimpang dari firman Tuhan, kita nggak rasa damai. 当我们离开神的话语的时候，我们就感觉 Kita 到不 akan 安， cepat bertobat. 我们会快快的悔改。 Inilah emas yang murni. 弟兄姊妹，这个才是 Inilah 纯 iman 洁的 yang 敬， benar. 这个是正确的 Ini 信 hanya 心。 bisa didapat kalau kita punya hati yang haus sama Tuhan. 如果我们就有一个渴慕神的心的时候，我们才能够得到它。 Sadar bahwa apa yang dunia tawarkan tidak bisa selamatkan kita. Kita perlu Tuhan. 我们晓得世界上给我们的不能够解决一切。 Orang yang punya iman yang benar. 一个有正确信心的 Hanya 人， kalau dia punya iman yang benar, 唯有那些有正确信心的人， maka dia akan berkenan di mata Tuhan. 所以他能够听神的话语， Tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. 才能够喜悦神。因为没有信心，就不能够得到神的喜悦。 Hanya orang yang punya iman yang benar akan mengalami Tuhan secara nyata dalam hidup mereka. 唯有正确信心的人，才能够经历到神在他的里 Hanya 面。 orang yang punya iman yang benar, yaitu emas yang murni, yang akan melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup dia. 唯有正确信心的人，就是那个银子的时候，当他能够看见神给他预备的祝福。 Dan yang kedua, 第二， pada saat kita punya hati yang haus sama Tuhan, 我们拥有一个渴慕神的心， sungguh-sungguh rindu mengalami Tuhan, 我们渴慕神， sungguh-sungguh sadar dan mau bertobat, 我们真的渴慕也悔改， baru kita akan menerima jubah yang kudus dari So, Tuhan,我们- kehidupan yang kudus. 才得到洁净的白衣。 Itulah caranya kita membeli kehidupan yang kudus 那弟兄姊妹，这个就是我们买这个圣洁的生命， dengan hati yang haus akan Tuhan. 是用一个渴慕神的心。 Yang ketiga, 第三， kita bisa melihat dengan benar 我们能够正确的看见， keadaan diri kita, kerohanian kita. 看见我们的状况，我们的灵命。 Kalau kita membeli dari Tuhan, 如果我们从神那里买的时候，我们要 kalau 记住， kita punya hati yang haus akan Tuhan, 如果我们有一个渴慕神的心， maka kita akan melihat, 我们就看见 oh dosa-dosa kita sungguh-sungguh membuat kita binasa. 我们的罪令到我们灭亡， Ya, sehingga kita bisa benar-benar tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan itu adalah pengharapan yang sejati. 我们能够知道神要我们的是什么，这个也成为我们的真正的盼望， Itulah yang berguna. 这个是最有用处 Maka 的。 kita akan mulai latih diri kita disiplin. 我们就开始锻炼自己，我们开始练习。 Tiap hari kita bangun. 每一天我们起来， Oh, kita sadar 我们理解到 kita perlu Tuhan. 我们需要神， Kita datang pada Tuhan, 我们来到主的面前， ya. Kita sungguh-sungguh memuji, menyembah Dia, memperlakukan Dia sebagai Tuhan. 我们敬拜，我们赞美他，我们对待他好像神一样对待。 Maka firman Tuhan yang kita pelajari hari itu, yang kita dengar hari itu, akan kita resap dalam pikiran kita dan kita taati. 所以那一天我们听见的神的话语将要我们能够吸收到我们生命里。 Kita punya iman yang benar, 我们有一个正确的信心， kita punya kehidupan yang kudus. 我们有一个圣洁的生命， Kita akan melihat dengan benar 我们也能够正确的看见 Tuhan Yesus dalam kita. 神在我们的里面。 Itulah artinya orang Kristen yang sejati. 这个就是真正的 Bapak, 基督 Ibu 徒。所以弟兄姊妹， Jemaat Laodikia, 老底嘉教会 jemaat yang belum lahir baru. 没有悔改， Tapi waktu Tuhan tegur dengan keras, 但是当主很严肃的提醒他们的时候 tidak，seperti gereja lain, 不好像其他的教 masih 会 ada pujiannya 1-2. 有一两个赞扬， Tapi ini tidak ada pujian dari Tuhan sama sekali. 但是这个教会一点赞扬都没有， Semua yang ada itu buruk semua. 他们所有的都是坏的， Tapi mereka bertobat, Bapak Ibu. 但是他们悔改。 Maka di dalam abad mereka gereja ini bertumbuh terus. 所以当教会的历史里面成长， Abad keempat, 在第四个 gereja 时期 Laodikia menjadi salah satu pusat Kristen di Asia Kecil. 老底嘉地区，老底嘉城成为世界在小中东里面 Sorry, bukan 最 salah 多 satu-satunya pusat Kristen. 是唯一的基督教城市。 Ya, sehingga di kota ini juga di Laodikia diadakan konsili Kalsedon. 所以在 Suatu- 老底嘉这个地区有 concilium， Karena mereka bertobat. Hari ini juga, 因为他们悔改了，所以今天 mari kita mau datang kepada Tuhan. 我们要来到主的面前。 Saya percaya Tuhan sedang bicara kepada setiap kita. 我相信神正在对每个弟 Tuhan 兄姊 sedang 妹说 menegur 话。 kita 如果他提醒了我们， supaya kita selamat. 叫我们能够得救， Mari kita berdoa. 我们大家一起来祷告。
Bapa di sorga, 我们在天上的父， Tuhan, Engkau buka mata kami Tuhan. 天父，你把我们的眼睛打 Saya 开。 percaya firman-Mu tidak akan kembali sia-sia. 我知道你的话语不会白白的回 Hari ini 去。 Tuhan, Engkau buka mata kami, Engkau sadarkan kami. 你把我们的眼睛打开来，叫我们能够 Kami 明 bisa 白， menilai diri kami apakah Engkau ada di dalam kami atau di luar kami. 我们能够检讨自己是在你在我们的里面还是在外面。 Tuhan, kalau hari ini kami setelah dengar firman-Mu kami sadar 今天如果我们听了你的话语，我们明白了， ternyata Engkau di luar kami Tuhan. 原来你还在我们的外面， Kami suam-suam kuku. 是温的。 Kami tidak menjadi orang Kristen yang memuliakan nama-Mu. 我们没有成为一个荣耀你的名， Kami egois. 我们是自私 Kami 的， hanya mementingkan diri kami sendiri. 我们只是为了我们自己， Kami melakukan apa yang kami pikir baik buat kami, enak buat kami. 我们只是为我们感觉到舒服的， Kami tidak peduli apa yang baik menurut Engkau. 我们不管你对你来说是好的， Kami suam-suam. 我们是温的， Kami puas dengan diri kami. 我们满足我们自 Kami 己， pikir kami selamat. 我们认为我们得救， Padahal kami binasa. 其实我们是灭亡， Padahal kami buta. 其实我 Kami 们是瞎 telanjang. 的， Kami tertipu 我 oleh 们 iblis. 侧身的，我们被欺 Di 骗 hari 了。 ini Tuhan, 主啊，今天 kami percaya firman-Mu tidak kembali sia-sia 我们 Tuhan. 相信你的话语 Engkau 不会白白 sadarkan 回 kami 来， Tuhan. 你提醒了我们， Kami perlu Engkau 我们需要你， tiap jam, tiap waktu. 每一个时刻，每一个地方。 Karena dunia ini penuh dengan kejahatan, penuh dengan tipuan, penuh dengan masalah Tuhan yang menekan hidup kami. Kami perlu Engkau Tuhan. 因为世界上充满了欺骗，充满了险恶，我们需要你。 Tuhan, hanya dekat Engkau Tuhan ada keselamatan. 因为唯有靠近你，才有救恩， Ada damai sejahtera. 才有平安， Ada kekekalan hidup. 才有永生的生命。 Hari ini Tuhan, 主啊， kami perlu Engkau Tuhan. 今天我们需要 Kami 你。 percaya Engkau berikan kami hati yang haus Tuhan. 我们知道主，你给我渴慕的心， Karena hanya dengan hati yang haus, 因为唯有渴慕的心， kami dapat membeli 我们才能够买 iman yang benar, 正确的信心、 hidup yang kudus, 圣洁的生命， dan mata rohani yang melihat dengan jelas segala dosa dan segala kecemaran kami. 所以属灵的眼睛能够看见所有被污秽的， Sehingga kami bisa melihat Tuhan pengharapan. 所以我们也能够看见我们的盼 Sehingga 望。 kami tidak goncang Tuhan di tengah cobaan dalam hidup ini. 所以在试探、考验里面，我们不会跌倒 Sehingga，kami boleh setia hingga akhir Tuhan. 所以我们能够到最后都是忠心的。 Tuhan, 主啊， kami terima hati yang haus. 我们接受一个渴慕的心， Kami mau Tuhan terus Tuhan. 主，我们愿意不断的 Pikul kukmu yang enak itu. 背你的鹅，那个舒服的 Belajar 鹅 kepadamu Tuhan. 我们学习你， Sungguh-sungguh. 真正的学习 Engkau。lemah lembut. 你是温柔的， Engkau rendah hati. 你是谦卑的， Maka kami akan mengalami kelegaan jiwa. 所以我们能够得到舒适， Maka kami akan selamat. 所以我们能够得救。 Di dalam nama Yesus. 奉主耶稣的名， Tuhan, 主啊， kami terima hati yang baru. 我们接受新的心。 Tuhan, kami undang Engkau 主，我们邀请你 masuk dalam hidup kami. 进入我们的生命， Jadi Tuhan, 成为主 jadi，Raja, 成为 jadi 王， penguasa hidup kami. 成为掌控我们的。 Tuntun kami setiap langkah Tuhan dalam hidup kami. 主啊，求你带领我们每一步， Kami mau melekat terus kepada Engkau. 我们要不断的 Kami 联 mau 系你， mengasihi Engkau. 我们不断的爱 Karena 你， Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami. 因为你先爱我 Kami 们。 rindu Tuhan lebih dekat lagi kepada Engkau. 主啊，我们很渴慕能够 Tuhan 更亲 lawat 近你。 kami Tuhan. 主啊，求你触摸我们， Jamah hati kami Tuhan. 不要忘记我们。 Jamah hati kami. 主啊，求你触摸我们。 Dalam nama Yesus. 我们奉主耶稣 Mari 的 kita angkat 名， kedua tangan kita 我们 Bapak 把 Ibu 两只 Saudara 手举起 sekalian. 来， Kita mau terima berkat. 我们要接受 Tuhan 祝 kami 福， terima firman-Mu Tuhan dengan Kami- hati yang haus. 用渴慕的心来接受你的话语， Kami terima berkat yang sempurna Tuhan dari Bapa di sorga. 因为你的话语是完全的从天父而来。 Tuhan, kami terima Tuhan kasih Tuhan yang sempurna dari Tuhan Yesus. 我们也从主耶稣那里接受完全的爱， Dan kami terima Tuhan persekutuan yang kekal di dalam Roh-Mu yang kudus Tuhan mulai hari ini. 我们也从圣灵那里得到这个同在，从今天 Sampai selama-lamanya. 一直到永永远远。 Dalam nama Yesus. 奉主耶稣的名， Amin. 阿门。 Amin. Tuhan berkati. 神祝福你。